ज्यों बुलावें त्यों बोले सुआमी। कुदरत कवन हमारी, जो तू देहे सो कहाँ सुआमी। मैं मूरख कहन ना जाई। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। मन्ने पावह मोख दुआर, मन्ने परवार साधार। मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक भमह ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की पावन हजूरी अंदर चल रही लड़ीवार श्री जपजी साहिब जी की कथा विचार दे विच हाजरियां भर रहे सतसंगी जनों वड्डे भागां वाले हाँ, जो इस वेले सतगुरां दी निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ मिल के इकत्र हुए हाँ। अज आपां साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी के पावन मुखार बिंद तो उचारण की हुई बाणी श्री जपजी साहिब जी की 15वीं पौड़ी की विचार साझी करनी है। सो आओ विचार आरंभ करन तो पहला गुरु चरणों के विच सीस नवाउंदियां रसना पवित्र करदियां गज के फतेह बुलाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने जपजी साहिब जी की 15वीं पौड़ी के जाप सरवण कीते हैं। धन गुरु नानक देव पातशाह जी इस पौड़ी की आरंभता की पंक्ति के अंदर सानू समझाउण दा यतन कर रहे ने। हजूर आखदे मन्ने पावह मोख दुआर, भी जिसने मन लिया, जिसने जीवन दे विच धार लिया, वो पा लेंदे हन। मोख का अर्थ है मुक्ति का, दुआर का अर्थ है दरवाजा। जिन्हें मन लिया वो जीवन दे विच मुक्त हो जाता है। वो जिहड़ा मुक्त रूपी दरवाजा है उस नूं प्राप्त कर लैंदा है। तो फिर क्यों ना होवे, हजूर आखदी जिन्हें सुनिया है फिर उस गल नूं मन्निया है। मन के जदों जीवन दे विच विचारिया है तो गुरु की शरण लई है, सच्चे गुरु की टेक लई है। तो फिर जदों वो मुक्ति के दाते की शरण दे विच आया है तो फिर वो मुक्त क्यों नहीं होवेगा। हजूर आखदे क्योंकि जिहड़ा गुरु है ना वो तो बंधना तो मुक्त करने वाला है, मुक्ति का दाता है। असीं अक्सर शब्द उच्चारण करते हैं। हजूर आखदे नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, जो आप मुक्त मोहि तारै। जिहड़ा आप बंधना तो मुक्त है, जिन्हों कोई बंधन नहीं, क्योंकि असीं उस गुरु की शरण दे विच आए हाँ जिहड़ा सच्चा है। कि सच नूं कोई बंधन नहीं हुंदा। हजूर आखदे इस करके वो आप मुक्त है। तो जिहड़ा उहदी शरण दे विच आ गया वो भी कहंदे मुक्त हो जाता है। भाव कि उहदे जीवन दे विच जिहड़े औगण हन वो दूर हो जाते हैं, उन्हां बंधनां तो खलासी हो जाती है। तो जिहड़ा जीवन है वो उस मुक्ति रूपी दरवाजे नूं प्राप्त कर लैंदा है। भाव कि जिहड़ा मनुख है
ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਰ ਤੋਂ ਸੁਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਲਾ ਸਹਿਜੇ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਵਾਚੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਜਣ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੂਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਦਾ ਆਇਆ, ਦੂਰੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ ਆਇਆ, ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਮਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੀ, ਦੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਵਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਕੁਸੁਦੇ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਨ ਵਿਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ
तिस सेवक के कारज रास। जिन्ना चिर तक मन गुरु दे अर्पण नहीं हुंदा, गुरु दी शरण दे विच मन नूं नहीं टिकाउंदे, क्योंकि मन शरीर करके ते असीं गुरु दी शरण दे विच बैठदे हां, पर मन है जिहड़ा उडारियां मारदा, घरां दे कंमां दे विच दौड़दा, जां अगे कल नूं स्कूल जाना है, जां मेरा आ काम करना है, मन उस चीज़ दे विच फसिया होया, उत्थों निकलण दा यतन नहीं कर रहा। जिन्ना चिर तक मन गुरु दी हजूरी दे विच नहीं आउंदा, उन्ना चिर तक जिहड़ा है हजूर आखदी उहदी बख्शिश है परमात्मा दी वो झोली दे विच नहीं पैनी। क्योंकि कंचन स्यों पाईए नहीं तोल, गुरु नूं खरीदना है तो उत्थे सोना आदिक महंगियां वस्तुआं भेंटां करके असीं गुरु की वडियाई नहीं प्राप्त कर सकते। उत्थे कंचन स्यों पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। जदों मन गुरु के चरणों च अर्पण हो गया, क्योंकि गुरु किहड़ा कुछ मंगदा है, वो तो आप दाता है, वो तो सारियां नूं देण वाला है। तो जे असीं उहदियां दित्तियां होईयां दातां दे विचों कुछ तुच्छ भेटावां उहदे अगे रख के आखी भी मैं गुरु दे अगे आ चीज़ अर्पण कीती है, वो तो इंज कर लो भी समुंदर दे विचों असीं गिलास पानी दा भरिया होवे ते वापस इस समुंदर दे विच सुੱਟ दईए ते समुंदर दा कुछ घटेगा नहीं। उस तरह असीं सोच लीए भी मैं गुरु दे कोलों लिया ते मैं उहदे अगे जिहड़ियां वस्तुआं महंगियां रख रहा ते गुरु शायद खुश हो जाएगा। नहीं, हजूर आखदे मन बेचै सतगुर के पास, अपना मन गुरु के चरणों के विच अर्पण कर। जिन्ना चिर तक मन गुरु की शरण दे विच नहीं आउंदा, उन्ना चिर तक तैनूं जिहड़ा ये मुक्ति रूपी दरवाजा है ये प्राप्त नहीं होना। जां इंज समझण दा यतन करिए जिवें असीं हर साल 15 अगस्त नूं आज़ादी दिवस मनाने हैं, हर साल मनाने हैं कि असीं मुक्त हाँ। किहो जी साडे उत्ते पॉलिसी थोपी जाती है। हर साल हुण देख लो ना, पैट्रोल के जिहड़े दाम हैं कित्थे चले गए, घर की रसोई का जिहड़ा समान असीं बाजारों थोड़े जे पैसिਆਂ 'ਚ लै आउंदे सी वो कित्थे पहुँच गया। कि असीं उस बंधना तो मुक्त हाँ, जां असीं कह सकते हैं अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। नहीं, जिहड़ा आवाज़ उठाउण दा यतन करदा है उहदी आवाज़ बंद कर दित्ती जाती है। जां इंज कह ले भी असीं जीवन बसर कर रहे हैं एक तोते दे वांगू। उदाहरण लईए, एक तोता पिंजरे दे विच कैद है, उहदा मालक उहनूं बड़ा सोहना खाना खवा रिहा, उहदे सामने 36 प्रकार के भोजन रखदे, चांदी की कटोरी दे विच उहनूं खाना खवांदा है। जदों किते गर्मी लगदी है अपने नाल AC वाले कमरे दे विच लै जांदा है। हुण है तोता पिंजरे दे विच ते सहूलतां उहनूं बहुत सारियां 5 स्टार होटल वालियां सहूलतां जिहड़ियां हन उहनूं मिल रहीआं ते उहनूं पुछी भी तैनूं किवें दा लग रिहा ते ओह आखूगा मैनूं ते बहुत आनंद आ रिहा है। पर दूसरे पासे वो तोते ने जिहड़े डार दे विच उड़दे ने, अपनी मस्ती दे विच ओह जिहड़े हन ब्रह्मंड दे विच भ्रमण करदे ने, अपने दोस्तां मित्रां दे नाल खेडदे ने, अपनी आज़ादी नूं मान रहे हैं। उन्हां वाला जीवन वो तोते दा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पिंजरे दे विच कैद है अजे भी। चाहे उन्होंने लख प्रकार दे जिहड़ियां खुशियां दित्तियां जा रही ने, उहदे जीवन दे विच वो वाली खुशी नहीं आ सकती जिहड़ी उन्हें आनंद दे विच मननी, जिहड़ी खुश हो के मननी सी अपने मित्रां दे नाल रह के। उही हाल साडा है। असीं भी उस सोने की कटोरी दे विच जे बैठे हाँ तो जे इस नूं समझ रहे हैं इस आनंद दे विच हाँ, तो हजूर आखदे नहीं, ये आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि जिहड़ा आनंद है वो बहुत परे की अवस्था है। उन्होंने प्राप्त करने के वास्ते जिहड़ा मन है गुरु नूं अर्पण करना पैना। तो हजूर समझाउण दा यतन करदे ने कि कई वारी असीं जिहड़े चंगे गुण हैं उन्हां नूं ग्रहण करने वास्ते जिहड़ा रस्ता अख्तियार करदे हैं, कई बारी वो गुणां नूं धारण करने का यतन करदे हैं, जां माड़ी संगत है जिहड़ी असीं उहदे विच बैठ जाने हैं ते असीं उन्हां गुणां नूं ग्रहण कर लैंदे हैं ते सानूं पता भी नहीं लगदा भी मेरे अंदर कोई औगण आ गया। पवन बाणी का फरमान है, हजूर ते आखदे ने भी जे किते तैनूं कोई गुरु तो विमुखा मिले, जिहड़ा गुरु नूं ना मनण वाला होवे, साखत दीयां गल्लां करदा होवे, इहो जिहा साखत मनुख मिल जावे उहनूं वेख के भज जाना चाहिए, उहदे नाल ते संगत भी नहीं करनी चाहिए। कबीर साकत संग ना कीजिए दूर रह जाइए भाग, दूरों वेख के उन्हें भज जाना चाहिए। बासन कारो परसीए तौ कस लागे दाग, जी कहते उहदे नाल, क्योंकि कालख दे विच गया चिट्टे कपड़े पा के जे असीं काली गुफा दे विच जाइए तो दाग लगना जरूरी है। दाग लगेगा ही लगेगा कपड़े चिट्टे नूं,
ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਖਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, 4 ਐਬ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਕੜ, ਮੋਹ ਦੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਦੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਡੂਬੀ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਛੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਤੀ ਨਾਜ਼ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹੱਥ ਪਸਾਰ। ਇੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਤੀ ਨਾਜ਼ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਦੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ। ਛੂਟਣ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਪਰਿਆ, ਹੁਣ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਸਹਿਸਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਾਂ। ਉਹ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਹੈ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ। ਉਹ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਬੰਧਨ ਦੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਭ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੰਨੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨੈ ਪਰਿਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਤਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਰੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹ ਭੌਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਗੰਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭੌਰੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਤਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਕਤ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸੀ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਤਰੈ, ਉਹ ਆਪ ਤਰਿਆ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਤਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ। ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਿਆ ਨਫਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਹੀ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪਰ ਫੜਿਆ, ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅਖਵਾਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਐਸੀ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਵਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ, 4 ਪੈਸੇ 4 ਛਿੱਲੜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਣਗੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਮੰਨੇ ਨਾਨਕ ਭਵੇਂ ਨਾ ਭਿਖ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਪੀਸਣੇ ਪੀਸੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਿੱਲੜ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਜੋ ਕੰਦ ਮੂਲ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਬ ਬਣਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਛਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਦਾਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਗਰ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਣਤ ਭਰੀ ਭੰਡਾਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਅਗਣਤ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
तेरे दर तो आके मैं मंगना है ते तू मेरी झोली है जिहड़ी वो वडियाइयां दे नाल भर देनी है। हजूर आखदे ऐसा नाम निरंजन होए, इहो जिहा नाम जिहड़ा माया के प्रभाव तो रहत है वो प्राप्त हो जाए। पर जे कोई मन जाने, मन कोई जे कोई मन के इस नूं अपने हिरदे रूपी घर दे विच वसा लैंदा है, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਜਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਾਸਨ ਕੀ ਵਿਦ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਛੂਟਣ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ। ਫਸਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, जानत ही औगन करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पर है। कहते जिवें बाबा कबीर जी आखते भी मन सारियां गल्लां जानदा है। कोई कारज करना होंदा है ना, चाहे वो चंगा है चाहे माड़ा, मन नूं पता होंदा है भी ये कारज किवें दा है, ये चंगा कारज है जां माड़ा कारज है। मन जानत सब बात, जानदे होए भी फिर औगण करदा है। जानत ही औगण करे, गलती करदा है। हाथ दीप, हथ दे विच दीवा होवे, जिवें कह लो ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੀ ਪੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਉੱਡਦੀ ਉੱਡਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੜ ਦੀ ਪੇਸੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਗੁੜ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੱਖੀ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਖਾ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।